टू क्लास ऑनलाइन क्लास च बच्चे मैं करवाना चाहती सी टॉपिक पर चलो काम पै गया सी कोई ठीक है। सो इस करके असी की कर रहे हैं इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म करते पे सी जिहदे च सैलूलर बैरीयर्स और साइटोकाइन बैरीयर्स आ जाते हैं ठीक है जी। सो सैलूलर बैरीयर्स दे विच बच्चे तुहाडे कोल आ गए वाइट ब्लड कार्पसल्स जिहदे च 2 टाइप्स आ जांदियां न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स की साइज़ दे विच वड्डे हो जाते हैं तो मैक्रोफेजिस बन जाते हैं है ना ठीक है। सो ये फिक्सड भी हो सकते हैं दिस वंडरिंग है ना ठीक है। सो फिक्सड का मतलब कि उत्थे ही रहिंदे हैं ठीक है जिथे ये प्रेजेंट होंदे हैं। वंडरिंग का मतलब उत्थे जाते हैं जिथे कि इन्फेक्शन हुई होंदी है ठीक है जां फिर कोई इंजरी हुई होंदी है जिथे कि इन्हां ने फॉरनर पार्टिकल्स जिहड़े हैगे उन्होंने उत्थे जाके ख़त्म करना है ठीक है। सो ये वड्डे वड्डे ग्रुप्स बना लैंदे हैं वंडरिंग तो फिक्सड मिल के ठीक है रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम बना लेंदे हैं ठीक है तो मिल के एक बहुत वड्डा सैल बनाते हैं जिन्होंने असी मल्टी न्यूक्लीएट जॉइंट सैल कहते हैं। सो WBC स्कैवेंजर्स हैगे ने सोल्जर्स हैगे हैं साडी बॉडी दे। सोल्जर का काम होंदा साडी रक्षा करना है ना। सो इस तरीके ये भी सानू फॉरनर पार्टिकल्स तो बचाते हैं WBC न्यूट्रोफिल्स जिहड़े हैगे हैं ठीक। स्कैवेंजर्स मतलब जिहड़े कि डैड ऑर्गेनिजम्स नू खांदे हैं। सो इस तरीके साडी बॉडी के अंदर जेकर डैड टिशू सैल्स हैगे है ठीक है सो उन्होंने भी मैक्रोफेजिस जिहड़े है खा जाते हैं। इस करके स्कैवेंजर्स का काम भी करते हैं वाइट ब्लड सैल्स मैक्रोफेजिस ठीक है जी। इन्फ्लामेटरी रिस्पोंस बच्चे मैं डिटेल दे विच तुहानूं समझा दिता। इंजरी हो जाती है सट लग जाती है जर्मस अंदर आ जाते हैं ठीक है। सो एरिया सारा लाल हो जाता है सुज जाता है उहदे विचों दी सेक निकलता है ना गर्म हो जाता वो एरिया। ये तुहाडी बॉडी का इन्फ्लामेटरी रिस्पोंस है ना। हुण की होया कि माइक्रोब्स जिहड़े सीगे उत्थे न्यूट्रोफिल्स जिहड़े सीगे वो आए मैक्रोफेजिस भी जिहड़े हैं आए है ना। सो जो भी माइक्रोब अंदर आया होया सी उहदे टॉक्सिन्स ने इन्हां नूं भी मार दिता। ये भी उस जगह के उत्ते इकट्ठे होना शुरू हो गए जिथे सट लगी हुई सी ठीक। अच्छा फिर हुण की होया हुण पर बॉडी की इम्यूनिटी तो हजे तक काम कर रही है ना। सो होर न्यूट्रोफिल्स जिहड़े हैगे आ नवें लिविंग जिहड़े न्यूट्रोफिल्स हैगे आ वो उत्थे आना शुरू हो जाणगे तां जो माइक्रोब्स नूं चंगे तरीके नाल घेरा पाया जा सके। ध्यान दे विच रखना असीं इम्यूनिटी सिस्टम कर रहे हैं ठीक है। सो तां ते दूसरी गल उस एरिए दे विच उस पार्ट दे विच इन्फेक्शन रवे सारे किते फैल ना जाए ठीक है। सो माइक्रोब्स जिहड़े हैगे आ हौली हौली ठीक है। सो फैगोसाइट्स नूं खत्म कर देंगे माइक्रोब्स नूं। हुण इत्थे तुसीं फैगोसाइट्स का मतलब समझते पे हो। न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइट है फैगोसाइट वो होंदे जिहड़े कि सॉलिड फूड खांदे हैं। तो ये सॉलिड फूड वाली किहड़ी गल है कि न्यूट्रोफिल्स ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नूं एक तरह का खा लिया उन्होंने ख़त्म कर दिता। इस करके असीं इस न्यूट्रोफिल्स नूं फैगोसाइट्स कहने मैं पिछे समझाया सी। डैड फैगोसाइट्स ठीक है तो फिर डैमेज होए पे तुहाडी बॉडी दे अपने सैल बॉडी दे विचों दी बाहर आ जांदे आ पस दी फॉर्म दे विच। पस एक श्योर साइन है इन्फेक्शन का। पस का मतलब है कि इन्फेक्शन हैगी है बॉडी च ठीक है ना। तो इम्यूनिटी है। इस तरीके मैं तुहानूं दस्सिया कि बुखार चढ़ना कोई बीमारी नहीं है। बुखार होना भी इन्फेक्शन का एक साइन है। जेकर तुहानूं बुखार चढ़ता तो चंगी गल हुंदी है। इन्फ्लामेटरी रिस्पोंस जिहड़े है जिहड़े कि उपर असीं गल कीती है ना इहदे बारे च थोड़ा जिहा होर दस्सण लगे ये लोकलाइज्ड भी हुंदा ते सिस्टैमिक भी हुंदा है ना। लोकलाइज्ड का मतलब हैगा वो रिस्पोंस जिहड़ा कि उस साइड के उत्ते होया ठीक है जिथे कि इंजरी हुई है ना। सिस्टैमिक रिस्पोंस है पूरी बॉडी नूं इफैक्ट कर सकता। WBC की काउंट जो ब्लड के विच वध जाती है ठीक है बॉडी का टैंपरेचर वध जाता तो जो बॉडी का टैंपरेचर वध जाता नॉर्मल नालों असीं कहने कि फीवर हो गया। एक्चुअली दे विच फीवर जिहड़ा हैगा किहदे करके होया प्रोटीन जिहड़ी हैगी है एंडोजीनस पायरोजन है ना ठीक है जिहड़ी कि मैक्रोफेजिस ने ही रिलीज़ की है प्रोटीन ठीक है। सो उहदे करके एक्चुअली बॉडी का टैंपरेचर जिहड़ा हैगा वध गया वो ब्रेन के कोल पहुँच जाती है पायरोजन। बॉडी का जिहड़ा टैंपरेचर है उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई सैट कर देंदी है तो पूरी बॉडी का टैंपरेचर वध जाता ठीक है जी। सो ये टैंपरेचर होने दे नाल हुण की हुंदा कि बॉडी ब्लड के अंदर ना आयरन की कमी हो जाती है। सो बहुत सारे जिहड़े बैक्टीरिया हैगे आ उन्होंने आयरन की जरूरत होंदी है ना। सो इस करके की है फीवर होने दे नाल होर फरदर जिहड़ियां इन्फेक्शनस हैगियां ने वो रुक जांदियां। फीवर रिड्यूसिंग मैडिकेशन जिहड़ी हैगी है ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट बॉडीज़ नैचुरल डिफेंस मैकेनिज्म असीं दवाई खा तो लैंदे आ ठीक है पर इहदे नाल बॉडी का जिहड़ा कुदरती तौर पर डिफेंस मैकेनिज्म है ना वो खत्म होना शुरू हो जाता। सो छेती किते कोई इन्नियां दवाइयां नहीं खा लैणियां चाहीदियां पर फिर भी फीवर नूं कंट्रोल करना जरूरी हुंदा क्योंकि बुखार जिहड़ा दिमाग नूं नहीं चढ़ना चाहिदा ठीक है। पर यह एक की है फीवर भी तुहाडी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। कॉम्पलीमेंट सिस्टम सैलूलर बैरीयर दे विच लास्ट तुहाडे कोल आ गया कॉम्पलीमेंट है ना ठीक है। सो ये जिहड़ा सिस्टम हैगा डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का ठीक है। ये 20 प्रोटीन्स आ जांदियां ठीक है। सो जिहड़ियां कि लीवर च सिंथेसाइज कीतियां जांदियां है ना ठीक है। सो ये भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन नूं कंट्रोल करदियां पियां
ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਦੀ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ ਰਪਚਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਮਾਸਟ ਸੈਲਸ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਸਟ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਸਟ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿਸਟਾਮੀਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜੋ ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਿਲ ਅਦਰਸ ਅਟਰੈਕਟ ਦਾ ਫੈਗੋਸਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਨਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਫੈਗੋਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆਓ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖਾ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 20 ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਓਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਹੈ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨ ਬੈਰੀਅਰਸ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਆ ਟੌਪਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਫਰੋਨਸ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਫਰੋਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਫੈਕਟਡ ਡਾਈਂਗ ਹੋਸਟ ਸੈਲਸ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਫਰੋਨਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਫਰੋਨਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਫਰੋਨਸ ਜੇਕਰ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੀਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਫਰੋਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਫਰੋਨਸ। ਸੋ ਸਾਈਟੋਕਾਈਨ ਬੈਰੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫਰੋਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੋਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਬਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। 2 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਭੇਜੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਵੀ ਚੇਨਸ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਚੇਨਸ। ਹੈਵੀ ਚੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਚੇਨਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, 2 ਲਾਈਟ ਚੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਹੈਵੀ ਚੇਨਸ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਨੂੰ H2L2, 2 ਹੈਵੀ ਚੇਨਸ 2 ਲਾਈਟ ਚੇਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੀਜਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰੀਜਨਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹੈਵੀ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਲਫਰ ਬੌਂਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਵੀ ਚੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰੀਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਟ ਚੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਪਿੰਕ ਵਾਲਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਡਾਰਕ ਵਾਲਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਰੀਜਨ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਰੀਏਬਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਉਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਸੋ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੈਵੀ ਚੇਨਸ ਹੈ, 2 ਹੈਵੀ 2 ਲਾਈਟ, ਦੋਨੋਂ ਚੇਨਸ ਦੇ ਲਾਈਟ ਰੀਜਨਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੀਜਨਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰੀਜਨਸ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਚੇਨਸ ਸਲਫਰ ਬੌਂਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲਫਰ ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸੋ ਆਹ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਨੇ ਐਂਟੀਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਐਂਟੀਜਨਸ, ਆਹ ਐਂਟੀਜਨ ਹੈ। ਫੋਰਨਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਾ ਜਿਸ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਉਸੇ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਚਾਬੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਾਲੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਇਹਦੀ ਐਂਟੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਪ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਐਂਟੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਰਿਸੈਪਟਰ ਸਾਈਟਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਆਹ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਹੈ, ਐਂਟੀਜਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਐਂਟੀਜਨ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਐਂਟੀਜਨਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਨਰ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਤੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈੱਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਬੀ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਟੀ ਸੈੱਲ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ 3rd ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸੈਲਫ ਵਰਸਿਸ ਨੋਨ ਸੈਲਫ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਆਏ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਸ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਆਰਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸੈਲਫ ਤੇ ਨੋਨ ਸੈਲਫ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਫੋਰਨਰ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਮਿਊਨੋਜਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਐਂਟੀਜਨ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕੈਮੀਕਲਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਐਂਟੀਜਨਸ ਤੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਐਂਟੀਜਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਨਰ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਵਾਇਰਸ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਿਊਨੋਜਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਂਟੀਜਨ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਟੀਜਨਸ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਜੋ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਐਂਟੀਜਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਐਂਟੀਜਨਸ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਂਟੀਜਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਂਟੀਜਨ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟਸ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀਜਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਲੌਕ ਐਂਡ ਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ IgA ME ਤੇ G। IG ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਇਮਿਊਨੋਗਲੋਬੂਲਿਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਲੈ ਲਈ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ AME ਤੇ G। ਬਾਕੀ ਦੋ ਲਾਈਟ ਚੇਨਸ, ਦੋ ਹੈਵੀ ਚੇਨ। ਚਲੀਏ ਅੱਗੇ। ਨਾਓ ਐਂਟੀਜਨਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੋਰਨਰ ਮੈਟਰ ਬੋਡੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਂਟੀਜਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵਾਇਰਸ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚੇ ਪੋਲਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਵੀ ਐਂਟੀਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਗ ਵਾਈਟ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਡੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਵਾਈਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਖੂਨ ਚੜਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰਗਨਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟੀਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਓ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੈਲਸ, ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਮੇਨ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਕਾਰਪਸਲਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੈੱਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬਣਨੇ ਆ, ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ। T ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ, B ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ SCID ਕਰਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵੀਅਰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਇਮਿਊਨੋ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਰਮਲ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਪਰਸਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਮੇਨ ਸੈੱਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੀਮਿਓਸਾਈਟੋਬਲਾਸਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਡਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੀਮੋਸਾਈਟੋਬਲਾਸਟ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਡਲਟ ਦੇ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਹੀਮੋਸਾਈਟੋਬਲਾਸਟਸ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਰ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, B ਲਿੰਫੋਸਾਈਟ ਅਤੇ T ਲਿੰਫੋਸਾਈਟ। ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਟ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਬਰਸਲ ਲਿੰਫਾਈਡ ਟਿਸ਼ੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, GABL ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, GABL, ਗਟ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਬਰਸਲ ਲਿੰਫਾਈਡ ਟਿਸ਼ੂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਟੌਨਸਿਲਸ, ਪੇਅਰਸ, ਪੈਚਿਸ, ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟੌਨਸਿਲਸ ਜੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਪਾਰਟਸ। ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੈਸਟੀਜੀਅਲ ਔਰਗਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। B ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਔਖਾ ਬੱਚੇ, B ਤੋਂ ਬਰਸਲ ਔਰ B ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥਾਈਮਸ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਬਣਦੇ ਆ, T ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਥਾਈਮਸ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਬਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ,
ਟੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਂਸਲਸ ਸੀਗੇ ਬਰਸਲ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟ ਬਣੇ। ਥਾਈਮਸ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟ ਟੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, AMIS ਅਤੇ CMIS। AMIS ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਮੈਡੀਏਟਡ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮਸ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਮੈਡੀਏਟਡ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ CMIS ਸੈੱਲ ਮੈਡੀਏਟਡ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ। ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਊਮੋਰਲ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲੱਡ ਜਾਂ ਲਿੰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਊਮੋਰਲ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ AMIS ਹੁਣ ਖਾਸ ਰੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ AMIS CMIS। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਆਣੇ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਆਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਟੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਥਾਈਮਸ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਂਟੀਜਨ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲਿੰਫੋਬਲਾਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਏ ਟੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੈੱਲ ਮੈਡੀਏਟਡ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਂਟੀਜਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਆ ਟੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪੇਅਰਸ ਪੈਚਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਬੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ। ਐਂਟੀਜਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਐਂਟੀਜਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸੈੱਲ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸੈੱਲਸ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਸੈੱਲਸ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸੈੱਲਸ ਵੀ ਹੈ। ਬੀ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿਊਮੋਰਲ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਮੈਡੀਏਟਡ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, AMIS ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਜਾਂ ਲਿੰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੀ ਸੈਲਸ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਨ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਔਨ ਏ ਬੀ ਸੈੱਲ ਸਰਫੇਸ ਬਾਈਂਡ ਦਾ ਐਂਟੀਜਨਸ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਬੀ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਬੀ ਸੈਲਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਰਿਟਨ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਬੀ ਸੈੱਲ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੀ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਮੈਮਰੀ ਬੀ ਸੈੱਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਬੀ ਸੈੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਐਂਟੀਜਨਸ ਆਏ, ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀ ਸੈੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਂਟੀਜਨ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਨੇ ਮੈਮਰੀ ਸੈੱਲਸ ਬਣਾ ਲਏ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਡਾਟਰ ਬੀ ਸੈੱਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਟਰ ਸੈੱਲਸ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਮਰੀ ਸੈੱਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਮੈਮਰੀ ਸੈੱਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸੈੱਲਸ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਰਮਸ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੀ ਸੈੱਲਸ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਦੇ ਐਂਟੀਜਨ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਬੀ ਸੈੱਲ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਂਟੀਜਨਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10⁻⁷ to 10⁻8 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸੈੱਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਹਿਊਮੋਰਲ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, AMIS ਨੂੰ ਹਿਊਮੋਰਲ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲੂਇਡ ਲਿੰਫ ਦੇ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਥਰੂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਰਮਸ ਆਏ ਹੈ, ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਿਊਮਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਊਮੋਰਲ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਬੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੈਮਰੀ।
ਮੈਮਰੀ ਬੀ ਸੈਲਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਬੀ ਸੈਲ ਤੋਂ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਮਰੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਬੱਚੇ ਇਹ ਉਹ ਬੀ ਸੈਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੀ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਬੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਨੇ ਮੈਮਰੀ ਸੈਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਐਂਟੀਜਨ, ਇਹੀ ਮਾਈਕਰੋਬ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਨਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਉਸ ਮਾਈਕਰੋਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮਰੀ ਸੈਲਸ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਟੀਜਨ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋਬ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਓਕੇ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਟੀਜਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਐਂਟੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿਊਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕੁਛ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਂਟੀਜਨਸ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ, ਟੌਕਸਿਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਂਟੀਜਨਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਟੌਕਸਿਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਂਟੀਜਨਸ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੌਕਸਿਨ, ਵਾਇਰਲ ਟੌਕਸਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟੌਕਸਿਨ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਐਂਟੀ ਟੌਕਸਿਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ। ਓਕੇ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਟੀਜਨ ਨੇ ਟੌਕਸਿਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਐਂਟੀ ਟੌਕਸਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਗਲੂਟੀਨੇਸ਼ਨ, ਐਗਲੂਟੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲੇਟ ਐਂਟੀਜਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀਜਨਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਗੁੱਛਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੂਵ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਫੈਗੋਸਾਈਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਚ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਲੂਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀਜਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਪਸੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੁਛ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਬ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੋਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਫੈਗੋਸਾਈਟੋਸਿਸ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਲਦੀ ਐਂਟੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਗੋਸਾਈਟ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਪਸੋਨਿਨਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਓਪਸੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਬਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਐਂਟੀਜਨਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਗੋਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋਬ ਆਇਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਐਂਟੀਜਨ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਹੈ ਨਾ। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਨਫਲਾਮੇਟਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਓਪਸੋਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਂਟੀਜਨਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੀ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਟੀ ਸੈੱਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੈੱਲ ਮੈਡੀਏਟਿਡ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੀ ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ ਆਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ